رمضان آیا پھر سے دیکھو خوشیاں گلایا رمضان سبحان اللہ بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہال بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں عبید بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. پیارے بچوں آپ لوگ کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ. پیارے بچوں مدری چینل کے ناظرین، رمضان المبارک بہت برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے. صبح و شام اللہ پاک کی عبادت کرنے اور اس کی نعمتوں کو یاد کرنے کا موقع ملتا ہے. اس مہینے میں جہاں اور بہت کچھ ہے، اسی طرح کچھ ایسے ایونٹس بھی ہیں جو اس مبارک مہینے کا حصہ ہیں. آخری عشرے کا پہلا دن یعنی کہ رمضان المبارک ایک عظیم ہستی کے نام سے جڑا ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ وہی ہے جن سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہی بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں اور اسلام کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں. سبحان اللہ. جن کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یعنی جس کا میں مولا یعنی مددگار ہوں، علی بھی اس کے مولا یعنی مددگار ہیں. سبحان اللہ. شیر خدا فاتح خیبر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آج کا دن آپ کی شہادت کا دن ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آپ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان تو دیکھیے. آپ کی شہادت رمضان کے بابرکت مہینے میں ہے. تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کا یہ ہمارا ایپیسوڈ اسی مناسبت سے پیش کیا جا رہا ہے. تو جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب اور اپنے پروگرام بچوں کا رمضان کا آغاز کرتے ہیں. اور پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت کلام پاک. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان. میرے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ سیگمنٹ ہے تلاوت کلام پاک. اشب بھائی جو ہے ہمارے ساتھ ہیں تلاوت کلام پاک کرنے کے لیے. جی اشب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ العظیم. شب بھائی اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. تو پیارے پیارے بچوں اور مدری چینل کے ناظرین، آپ نے سنی تلاوت قرآن پاک. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قصیدہ بردہ شریف. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان. مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأحوال مقتهم مولاي صل من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عرشك ہے مسنت رفعت رسول اللہ کی عرشك ہے مسنت رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا بنا بالعرش جس کو جو ملا اسے ملا بٹتے گئے کونین میں نعمت رسول اللہ کی مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تاجوانے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے گئے الہی بول مالا نور کا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ ماشاءاللہ حسین بھائی اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے آمین. تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سنا قصیدہ بردہ شریف تو آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے حسن کلام بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان پیارے بچوں الحمدللہ سیگمنٹ ہے حسن کلام اور آج ہمارے سیگمنٹ میں آخری کوارٹر فائنل ہے پھر اس کے بعد ٹاپ 8 یعنی سیمی فائنل اسٹارٹ ہو جائے گا اور پھر مبین بھائی ابھی 7 بچے ٹاپ 8 کے لیے ہمارے پاس ہیں اور ایک بچہ ہم وائلڈ کارڈ انٹری کے ذریعے لیں گے اور مدری بھائی آج آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں 21 رمضان مبارک کے حوالے سے آج آپ سے منقبت بھی سننی ہے ہم نے جی انشاءاللہ آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے تو انشاءاللہ اسی مناسبت سے آج بچوں سے بھی ہم منقبت سنیں گے اور پھر انشاءاللہ میں بھی آپ کو ایک منقبت سناؤں گا آپ بھی منقبت سنیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں آئیے دیر کے بغیر اپنے آج کے اس آخری کوارٹر فائنل کا آغاز کرتے ہیں. مبین بھائی ہماری ٹیم اے سے آ رہے ہیں محمد شہوار بھائی اور یہ کلام پڑھیں گے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی شہوار بھائی آئیے. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی رحمت نے لے لیا مجھے آغوش
रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, जब से हुआ है विर्द हमारा अली अली, जब से हुआ है विर्द हमारा अली अली, दुनिया माशाअल्लाह शहवार भाई, अच्छे अंदाज में आपने कलाम पढ़ा, मनकबत आपने सुनाई, अहले नजर की आंख का तारा अली अली। मुबीन भाई आपके कंटेस्टेंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके कंटेस्टेंट की इस मनकबत की कैसी तैयारी है। चलिए मेरे कंटेस्टेंट की तरफ बढ़ते हैं। जी अनस भाई तशरीफ लाएं। मदनी भाई ये भी मनकबत पढ़ेंगे जिसका नाम है अहले नजर की आंख का तारा अली अली। जी। अहले नजर की आँख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, दुनिया में सबसे आला घराने का नूर हो, दुनिया में सबसे आला घराने का नूर हो, इस वास्ते से नाम तुम्हारा अली अली, इस वास्ते से नाम तुम्हारा अली अली, रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, जब से हुआ है विर्द तुम्हारा अली अली, जब से हुआ है विर्द हमारा अली अली, अहले नजर की आँख का तारा अली अली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी मेरे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, मेरी टीम के मेंबर ने भी जो है मनकबत पढ़ी और निहाल भाई की टीम के मेंबर ने भी जो है मनकबत पढ़ी। अब बारी है मदनी भाई के चैलेंज की। मदनी भाई आज आप कौन सा चैलेंज से पहले इनकी गलती बताने की। चले आप जो है इनकी गलतियां बता दें। जी, पहले गलती ये है कि आज तो दोनों ही बिल्कुल ठंडे ठंडे लग रहे हैं, और दूसरा ये कि इनका जो इन्होंने दोनों ने एक शेर पढ़ा, रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में। ठीक है, आप दोनों ने ये शेर पढ़ा। इसका जो दूसरा मिसरा है ना, वो ये है कि मैंने कभी जो रोके पुकारा अली अली, और आपने दोनों ने पढ़ा जब से हुआ है विर्द हमारा अली अली, जब से हुआ है विर्द तुम्हारा अली अली, जब से हुआ है विर्द हमारा अली अली। दुरुस्त शेर ये है, रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, मैंने कभी जो रोके पुकारा अली अली। ठीक है, ये दुरुस्त शेर है। और अपना अनस भाई आपने जो गलती एक और भी की है, और दुनिया में सबसे आला घराने के नूर हो, इसका सही लफ्ज़ है दुनिया में सबसे आली घराने के नूर हो। जी, दुनिया में सबसे आली घराने के नूर हो, इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली। ये दुरुस्त शेर है। तो ये दोनों की गलतियां थी, ये आप दोनों ने इसको बेहतर करना है। मदरी भाई, इन दोनों बच्चों ने जो मनकबत पढ़ी है अहले नजर की आंख का तारा अली अली, तो उस मनकबत का यही अंदाज है, यही तर्ज है, या फिर इसके अलावा भी किसी और अंदाज में भी पढ़नी चाहिए, किसी और तर्ज में भी मनकबत पढ़नी चाहिए? देखिए, जब मनकबत मौला अली जब पढ़ी जाती है ना, तो वैसे ही एक जोश ज्यादा ही आ जाता है। और जब मौला अली की मनकबत पढ़ी जाए और जोश ना हो, तो फिर वो मज़ा ही नहीं आता।
اور اس کی جو طرز ہے اگر اس طرز میں پڑھا جائے تو اس میں جوش میں مزید اضافہ ہو جائے گا. تو وہ میں طرز پڑھ کے آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، علی 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 دم دم علی علی، علی علی ہر دم علی علی، علی علی دم دم علی علی، علی علی ہر دم علی علی. جوش کے ساتھ اس طرز میں پڑھنا چاہیے. نہیں اس طرز میں نہیں پڑھنا چاہیے، جس بھی طرز سے پڑھے جوش کے ساتھ. اب ان کو چیلنج دینے کی باری ہے، تو ان کو آج چیلنج میں جو کلام دیے جا رہے ہیں وہ سب سے پہلے جو کلام ہے، اور یہ کلام آپ کہیں تو مجھے بہت پسند ہے، اس کو میں نے بہت پڑھا بھی ہے. یہ کلام ہے سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. دوسرا کلام ہے وہ کمال حسن حضور ہے. اور تیسرا کلام ہے بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا. جی بیٹا کون سا کلام پڑھیں گے آپ؟ سحر گلشن. جی. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر آقا سوئے جنت، کون جائے در تمہارا چھوڑ کر آقا سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سرگزشتے غم کا گو کسے تیرے ہوتے ہوئے، سرگزشتے غم کا گو کسے تیرے ہوتے ہوئے، اور کسے کے در پر جاؤں تیرا سے تانا چھوڑ کر آقا، کیسے کے در پر جاؤں تیرا سے تانا چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ آپ نے کلام پڑھا، لیکن یہ کلام میں آپ نے اسپیڈ بہت زیادہ تھی آپ کی. اس میں اس کی اسپیڈ کم ہونی چاہیے. جیسے یہ کلام جو ہے نا اس اسپیڈ میں پڑھا جائے گا. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، بالکل سافٹ انداز میں پڑھا جائے گا نا یہ کلام، تو اس کلام کا نکھار بھی اور زیادہ پیدا ہوگا. جی تو آپ چلتے ہیں دوسرے کلام کی طرف. جی. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعائے باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا، تیری مرضی پا گیا، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چھر گیا، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چھر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعائے باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا. جی ماشاء اللہ. دونوں بچوں نے جو ہے بہت ہی پیارے انداز میں، بہت ہی پیارے لہجے میں کلام پڑھے. اللہ پاک ان کو برکت عطا فرمائے. مدنی بھائی اب آپ کیا کہیں گے کہ پہلے رزلٹ دیں یا پھر پہلے جو ہے اگر آپ بھی منقبت پڑھیں گے، آپ نے کہا تھا جی تو آپ پہلے منقبت پڑھیں گے یا پہلے رزلٹ اناؤنس کریں گے؟ آپ جیسا کہیں. حال بھائی آپ کا کیا خیال ہے کہ پہلے رزلٹ سننا چاہیے یا پھر مدنی بھائی سے منقبت؟ پہلے منقبت سن لیتے ہیں.
जी फिर बाद में रिजल्ट। हाँ चले आज लगता है कि आप लोग तैयार हैं रिजल्ट सुनने के लिए। जी जी अच्छा चलें मदरी फिर। भाई, आपने मुझे मदरी चैनल पर एक मनकबत रिकॉर्ड कराई थी हजरत अली के हवाले से, जी। वो मनकबत पढ़े ना। जी अमीर अहले सुन्नत का लिखा हुआ वो कलाम था और मनकबत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीर अहले सुन्नत ने लिखी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। या अली अल मुर्तज़ा मौला अली मुश्किल कुशा, आप हैं शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा। या अली 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 या अली। इल्म का मैं शहर हूँ दरवाजा इसका है अली। इल्म का मैं शहर हूँ दरवाजा इसका है अली। है ये कौले मुस्तफा मौला अली मुश्किल कुशा। या अली अल मुर्तज़ा मौला अली मुश्किल कुशा, आप हैं शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा। या अली 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 या अली। शबरो शबीर के वालिद हो तुम माँ फातिमा। शबरो शबीर के वालिद हो तुम माँ फातिमा। सैयदो सरदार माँ मौला अली मुश्किल कुशा। या अली अल मुर्तज़ा मौला अली मुश्किल कुशा, आप हैं शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा। या अली 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 या अली। कीजिए हक से दुआ ईमान पर हो खातिमा। कीजिए हक से दुआ ईमान पर हो खातिमा। खैर से अतार का मौला अली मुश्किल कुशा। या अली अल मुर्तज़ा मौला अली मुश्किल कुशा, आप हैं शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा। या अली या अली या अली या अली। बोलो या अली या अली या अली या अली। फैज़ान मुश्किल कुशा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जी मदरी भाई, अब तो मनकबत भी हो गई, अब रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। जी आज का जो हमारा रिज़ल्ट है वो बताने में तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस भी हो रहा है, इसलिए कि आज दोनों बच्चों की परफॉर्मेंस जो थी वो थोड़ी सी ज़्यादा कमज़ोर थी। वो दोनों बच्चे लग रहा था कि तैयारी कम करके आए हैं, तो इस वजह से आज जो मार्किंग जो हुई है वो आज तक की सबसे कम मार्किंग हुई है। सबसे कम मार्क? जी सबसे कम मार्किंग आज हुई है। तो आज की जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से आज मैं ये सोच रहा था कि आज दोनों को ही डिस्क्वालीफाई करते हैं और 2 वाइल्ड कार्ड एंट्री के ज़रिए 2 बच्चे हम पीछे से ले लें कि जिनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी, थोड़ी सी थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उनको भी मौका देना चाहिए। क्या कहते हैं? मौका दें, उनको देना चाहिए ना मौका। जाहिर है जो ज़्यादा मार्क्स लेता है तो वो ज़्यादा अच्छी तैयारी करके आता है ना। जी अब ये मार्क्स इतने कम हैं इनके, तो मतलब किस तरह से आगे ले। सेमीफाइनल नेक्स्ट राउंड में तो फिर मुकाबला हो जाएगा। जी नेक्स्ट राउंड में तो फिर सख्त मुकाबला भी है, फिर तैयारी भी उसके लिए मजबूत, बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। नेक्स्ट राउंड में जो हमारे साथ जाएंगे वो अनस भाई होंगे। माशाअल्लाह
मुबीन भाई की टीम 20 है अनस भाई सेमीफाइनल के लिए जा रहे हैं माशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो अनस भाई। लेकिन आपने सेमीफाइनल में जब आप आएंगे तो मदरी भाई ने जैसा कि बताया कि मुकाबला सख्त हो जाएगा। जो पीछे से हमारे क्वार्टर फाइनल के जो विनर है वो बच्चे फिर सेमीफाइनल में होंगे, तो उनसे आप नहीं बहुत ज्यादा सख्त हो जाएगा। तो इसलिए आपको अच्छी तैयारी करके आनी है। और आज तो तैयारी में थोड़ी सी कमी लगी, लेकिन जब कमी नहीं लगनी चाहिए, जबकि बल्कि ज्यादा तैयारी करनी है। ठीक है अनस भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सेगमेंट था उसने कलाम, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम यानी टीम बी जो है आगे के लिए यानी सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गई है। सुभान अल्लाह। अनस भाई है माशाल्लाह सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। इंशाअल्लाह अब जो है हम शहबार भाई यानी निहाल भाई की टीम को जो है तोहफा देकर और शहबार भाई को घर की रुखसत करेंगे। जी मदनी भाई तशरीफ लाए हमारे शहबार भाई अपना तोहफा वसूल करें। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट टाइम मजीद कोशिश करके आइएगा। तशरीफ रखिए आप शहबार भाई। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज था हमारा लास्ट क्वार्टर फाइनल यानी जो है हुस्न कलाम का जो लास्ट क्वार्टर फाइनल राउंड था वो आज आखिरी था। अब जो है निहाल भाई कल से शुरू होने वाला है सुपर 8 राउंड यानी सेमीफाइनल, और उसमें जो विन करेगा वो कहाँ जाएगा? वो फाइनल के मुकाबले में जाएगा, फाइनल में चले जाएगा, यानी और मुकाबला ज्यादा से ज्यादा सख्त हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और इस सेगमेंट का नाम है सबक कहानी। रमजान बच्चों का रमजान, रमजान आया फिर से देखो। He was the greatest hero of the world and he used to lift 200 kg with his hands. मैं वो शख्स हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा। मेरी सूरत झाड़ियों में रहने वाले शेर की तरफ है। उन्होंने अपनी तलवार का वो कमाल दिखाया और ऐसे ऐसे वार किए कि पूरी दुनिया देखते ही रह गई। आर्यन भाई आप ये क्या कह रहे हैं? आप सबक याद कर रहे हैं कुछ और? भाई मैं तो ये किताब पढ़ रहा था। आर्यन भाई मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कौन ऐसा शेर था जिसकी तलवार के वार हैरान कर देने वाले थे? तौसीफ भाई आपको क्या पता, आप तो इंग्लिश के सिर्फ चंद इमेजिनरी हीरोज को ही जानते हैं। आपको क्या पता हमारे इस्लामी हीरोज कौन थे और कितने पावरफुल थे। आर्यन भाई अच्छा बताएं, आपने पहले कहा था मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है, कौन है वो? भाई ये हमारे बहुत बड़े हीरो थे और बहुत ताकतवर साहबी रसूल थे। इन्होंने खैबर के किले का बहुत बड़ा दरवाजा अपनी पीठ पर उठा लिया था और बाद में जब दूसरे लोगों ने इस दरवाजे को उठाना चाहा तो 40 आदमियों से भी नहीं उठा था। खैबर? जी ये खैबर का वो किला था जहाँ मरहब जैसा ताकतवर काफिर रहता था और इस किले को फतह करना आसान काम नहीं था। लेकिन जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के हाथ में झंडा अता फरमाया और फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मरहब को, जो उनका सरदार और सबसे ताकतवर आदमी था, उसे इस्लाम की दावत दी। लेकिन जब वो इस्लाम न लाया तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके साथ तलवार के जरिए ऐसा मुकाबला किया और उसे इस तरह मारा कि उसका नामो निशा बाकी ना रहा और सारे गैर मुस्लिम हैरान और परेशान रह गए। अच्छा माशा अल्लाह, क्या बात है, ये है हमारे इस्लामी हीरोज। जी जी बिल्कुल यही तो है हमारे असल हीरोज। लेकिन आर्यन भाई ये हमें क्यों नहीं पढ़ाया जाता, हमें क्यों नहीं बताया जाता? जी तौसीफ भाई यही तो बहुत अफसोस की बात है कि ना तो हम सच्चे वाकयात पढ़ते हैं और ना ही हमें कोई सुनाता है कि हमारा ईमान मजबूत हो। हमें अपने इस्लामी हीरोज के बारे में मालूमात होनी चाहिए, इसीलिए हमें अच्छे इस्लामी स्कॉलर्स को सुनना चाहिए। जी इंशाअल्लाह हम इस्लामी स्कॉलर को जरूर सुनूंगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा सेगमेंट सबक कहानी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। इस सेगमेंट का नाम है अंदाज़े बयां। बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का रमजान, रमजान। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है अंदाज़े बयां और आज चलते चलते हम आखिरी क्वार्टर फाइनल की तरफ बढ़ गए हैं और मुकाबला बहुत ज्यादा सख्त हो गया है। आज जो बच्चे जीतेंगे वो अगले मरहले यानी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। आज भी हमारे साथ दो बेहतरीन मुबल्लिग हैं और अब तो यूसुफ भाई की जजमेंट भी यूसुफ भाई सख्त हो गई है। जी जी बिल्कुल, अब मयार जो ना वो सख्त हो गया है, क्योंकि अब कोशिश हमारी यही होगी कि लूजपन ना हो और अच्छा मुबल्लिग हो, उनको आगे भेजा जाए। गलतियां कम से कम आगे जानी चाहिए ताकि हम अच्छे से अच्छा मयार आगे पेश कर सकें। जी तो आज आखिरी क्वार्टर फाइनल है यूसुफ भाई, अब सेमीफाइनल स्टार्ट हो जाएगा, टॉप 8 सुपर 8। तो आज प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि आखिरी क्वार्टर फाइनल की तरफ बढ़ गए हैं हम और अब
آگے جو ہے سیمی فائنل کا راؤنڈ ہوگا اور اس کے بعد فائنل ہوگا. تو کوارٹر فائنل ہوتے ہوتے آخری کوارٹر فائنل ہے. اب اس میں سے جو بچہ ہوگا ایک دوسرے نمبر پر رہے گا جو ہم سے گفٹ لے کر رخصت ہوگا. ایک بچہ وہ ہوگا جو سیمی فائنل کی طرف کوالیفائی کر جائے گا. ہمارے پاس تھے 14 بچے 14 بچے اور ان میں سے ہم نے 7 سلیکٹ کیے کوارٹر فائنل کے ذریعے سے. ایک جو ہے وہ وائلڈ کارڈ کے ذریعے سے ایڈ ہوگا. 8 بچے ہوں گے. ان 8 بچوں کا پھر سیمی فائنل ہوگا. تو یہ ہے اور ہمارے سلسلے کا فارمیٹ فی الحال یہی ہے. سیمی فائنل میں مزید تھوڑی سی چینجز کریں گے لیکن جو ہے ابھی فی الحال ہمارے سیگمنٹ کا فارمیٹ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس میں آپ کا انداز بیان دیکھیں گے, خود اعتمادی دیکھیں گے, تلفظ کی ادائیگی کو دیکھیں گے, وقت پر بیان کے ختم ہونے کو دیکھیں گے, باڈی لینگویج آپ کی دیکھی جائے گی. ان تمام چیزوں کو ملا کر انشاءاللہ ہمارے بچوں کا رزلٹ تیار کیا جائے گا. تو نہال بھائی آپ کے مبلغ کو بلا لیں پھر دیکھتے ہیں. جی ہماری ٹیم اے سے جو مبلغ آ رہے ہیں ان کا نام ہے محمد سفیان اور ان کے بیان کا ٹاپک ہے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ سفیان بھائی آئیے. سفیان بھائی تشریف لے کر آئے ہیں اور بیان کر رہے ہیں نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ان کا ٹاپک ہے اور خود اعتماد بھی لگ رہے ہیں اور پر امید بھی لگ رہے ہیں. تیاری بھی کر کے آئے ہوں گے سفیان بھائی. جی تو تیار ہیں سفیان بھائی؟ جی بالکل. تمام رولز آپ کو پتہ ہے, آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آج میرے بیان کا ٹاپک ہے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نورانی انسان بنایا ہے اور ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے کے ساتھ ساتھ نور بھی ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے جابر, اللہ پاک نے تمام مخلوق سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اور دوسری روایت میں ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے اللہ پاک کے ہاں نور تھا. سبحان اللہ. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے, جب میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونی لباس پہنے ریشمی بستر پر آرام فرما رہے تھے. میں نے نرمی سے جگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھا. اتنے میں مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا اور آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا. یہ دیکھ کر میں نے شوق و محبت کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی چوم لی. ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فجر کے ٹائم سے پہلے کچھ سی رہی تھی. اتنے میں آپ کے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور جو چراغ جل رہا تھا وہ بجھ گیا اور گھر میں اندھیرا ہو گیا اتنے میں ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آئے. جیسے ہی ہمارے پیارے مصطفیٰ گھر میں تشریف لائے تو آپ کے چہرے مبارک کے نور سے پورے گھر میں روشنی ہو گئی اور جو سوئی کھو گئی تھی وہ بھی مل گئی. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امید ہے بلائیں اپنے بلاتے ہیں ہم اپنے مبلغ کو, یعنی میری ٹیم بی سے آ رہے ہیں فیضان بھائی. فیضان میں تشریف لائیں اور ان کے بیان کے ٹاپک ہے فضائل شیر خدا. فضائل شیر خدا ٹاپک. رمضان مبارک یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن بھی. اس میں یہ بھی پیارے بچوں کے الحمدللہ ہماری مجلس کی ایک اچھی ایفرٹ ہے کہ اس پروگرام کے اندر کچھ کنٹینٹ وہ ایڈ کر دیا جاتا ہے کہ جو ایونٹ آ رہا ہوتا ہے, جو خاص موقع ہے, کسی بزرگ سے نسبت ہے, کسی صحابی سے, صحابیہ وغیرہ سے نسبت ہے, تو ان کے حوالے سے کنٹینٹ بھی ایڈ کیا جاتا ہے. جیسے آج کا جو ٹاپک ان کو دیا گیا ہے فیضان رضا کو, فضائل شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ, یعنی 21 رمضان المبارک کو آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو کیونکہ یہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے فرامین بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
चौथे खलीफा हैं, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा करीबी ताल्लुक़ भी है, और बच्चों में सबसे पहले इस्लाम भी कबूल किया, और इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के अब्बा जान वालिद साहब भी हैं। बहुत सारी निस्बतें हासिल हैं। अगर ज़ौजा यानी वाइफ के एतबार से देखें तब भी बड़ी अजीम निस्बत है, बच्चों के एतबार से देखें तब भी बड़ी अजीम निस्बत है, और नबी करीम अलैहिस्सलाम के एतबार से देखें तब भी बड़ी अजीम निस्बतें हैं। अल्लाह करीम मौला मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु का फैज़ान हम सबको नसीब फरमाए, और आपकी प्यारी प्यारी सीरत पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए चलते हैं बिला ताख़ीर हमारे फैज़ान भाई की तरफ। जी फैज़ान भाई, तैयार हैं आप? बयान जो है आपने वक्त में ख़त्म करना है और ख़ुद एतमादी के साथ बयान करना है, ठीक है, और तलफ़्फ़ुज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका वक्त शुरू होता है अब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु आज मेरे बयान का टॉपिक है फज़ाइल शेर खुदा। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज 21 रमज़ान मुबारक है, और 21 रमज़ान मुबारक को एक अजीम सहाबी का दिन मनाया जाता है, और वो अजीम सहाबी जिनको शेर खुदा यानी अल्लाह पाक का शेर कहा जाता है, जिनकी कुनियत अबुल हसन और अबू तुराब है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल तो बेशुमार हैं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का शहर है, तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसका दरवाज़ा है। इल्म का मैं शहर हूँ, दरवाज़ा इसका है अली, है कौल मुस्तफ़ा मौला अली मुश्किल कुशा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं कुरान पाक की हर आयत के बारे में जानता हूँ कि वो कब और कहाँ नाज़िल हुई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह पाक ने बहुत सारी खुसूसियात से नवाजा है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहादुरी में भी बेमिसाल हैं और ताकत में भी बेमिसाल हैं। अल्लाह पाक हमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह उम्मीद भाई पूरे वक्त में ख़त्म किया इन्होंने, 2 मिनट के टाइम में। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा था निहाल भाई आपको कि मैं जो आज मुबल्लिग लाया हूँ अपना, वो किसी से कम नहीं है माशाल्लाह। निहाल भाई मेरे मुबल्लिग इंशाल्लाह आपको टफ टाइम देंगे। हमारे मुबल्लिग सुफियान भाई ये भी किसी से कम नहीं है, ये भी टफ टाइम देंगे आपको। जी माशाल्लाह, तो वक्त बताएगा कि कौन आगे जाता है और कौन घर जाता है। लगता है नतीजा आप लोगों ने खुद अपने अपने तौर पर निकाल लिया है। आपने अपने मुबल्लिग का नतीजा निकाल लिया है, आप खुद अपने मुबल्लिग के जज बने हुए हैं, और आपने फैसला सुना दिया कि ठीक है भाई हमारे मुबल्लिग आगे जाएंगे, तो भी मुझे भी कुछ करने दें, मैं भी कुछ करने के लिए यहाँ पर आता हूँ। अगर आप दोनों ने खुद ही जज बनना है तो फिर फैसला कर लें आप, और जज 2 बनेंगे ना तो फिर ज़्यादा मजा आएगा। एक का फैसला अलग, दूसरे का फैसला अलग, फिर तो आपस में तसादुम हो जाएगा। तो इसीलिए जज जो है फैसला करने वाला एक होता है। हाँ, मुशावरत की जा सकती है, और फैसला अगर अलग अलग होगा तो मसाइल हो सकते हैं। तो बहरहाल हम कोशिश करते हैं आपका रिजल्ट फाइनल करने की, ठीक है। निहाल भाई कौन देखते हैं कि कौन आगे जाता है और कौन घर जाता है। तोहफा लेके जाएंगे इंशाल्लाह। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, मेरी टीम यानी टीम बी से जो है हमारे बहुत ही प्यारे मुबल्लिग फैज़ान भाई ने बयान किया, निहाल भाई की टीम सुफियान भाई ने बयान किया। मेरे ख्याल से यूसुफ भाई आपके लिए मुश्किल हो रहा है रिजल्ट बनाना। नहीं, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तकरीबन इसका रिजल्ट तैयार हो चुका है, और रिजल्ट इसका प्यारे बच्चों ये है, जो हमारे मुताबिक है, जो हमने इसको तैयार करने की कोशिश की है। मोहम्मद फैज़ान रज़ा जिन्होंने बयान किया है फ़ज़ाइल शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मौजू पर, और मुबीन भाई की टीम बी से इनका ताल्लुक़ है, ये 29 नंबर लेकर पहले नंबर पर है। माशाअल्लाह।
जबकि हमारे सुफियान भाई नूर वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के मौजू पर बहुत अच्छा बयान किया है, अंदाज़ बयान खूबसूरत था। 23 नंबर लेकर दूसरे नंबर पर हैं। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। रमजान आया फिर से देखो, खुशियाँ गिराया रमजान। सुभानअल्लाह। 23 नंबर। 23 नंबर। ज्यादा नंबर कैसे कट गए? 7 नंबर कट गए। 7 नंबर लग रहा था कि इन्होंने अच्छा बयान किया माशाअल्लाह। हाँ देखिए, बयान निहाल भाई अच्छा था। बयान का जो अंदाज मैंने इनका स्टार्ट में देखा ना, तो मैंने आपको भी इशारा करके वाह का कहा था कि मैंने बहुत अच्छा था। लेकिन जो इनकी ज़्यादा मिस्टेक आई है ना, वो तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ आई। जैसे मुस्तफ़ा को मुस्तफ़ा, हमारे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर होने के साथ साथ नूर भी है। 2-3 मकामात पर पढ़ा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा। अच्छा, रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, अनहा को अनहुमा हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती है 2 मरतबा। गालिबन एक बार हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा का जब ये सुई वाला वाक़या बयान कर रहे थे, तो वहाँ पर भी अनहुमा पढ़ा इन्होंने। तो 2 से 3 मरतबा अनहा को अनहुमा पढ़ दी, बहुत बड़ी मिस्टेक। यानी तलफ़्फ़ुज़ से भी बढ़कर ये आप कह लीजिए कि मिस्टेक कहलाती है। इसी तरीके से एक बात और याद रखें, सुफियान जब भी करें, बयान करें या वैसे नॉर्मली, आपने अल्लाह पाक का, जब अल्लाह पाक का नाम लिया तो इशारा यूं ऊपर की तरफ किया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने नूरानी इंसान बनाया है। तो अल्लाह के लिए ऊपर का इशारा ना करें, क्योंकि एक बात याद रखें प्यारे बच्चों कि अल्लाह पाक के लिए हम ये नहीं अकीदा रखते कि अल्लाह ऊपर है, ऊपर वाला, ठीक है ना। अल्लाह के लिए कोई जिहत, कोई मकान हम बयान नहीं कर सकते, तो इशारा ऊपर की तरफ नहीं करना चाहिए। तो एक चीज़ ये भी थी, तो ऊपर, खैर इसके नंबर हमने नहीं काटे, ऊपर के इशारे के नंबर नहीं काटे, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए अर्ज़ की। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो कि जो है, इसी तरीके से जो है 2-3 मकामात पर रुक गए थे, थोड़ा थोड़ा सा रुक गए। 25 सेकेंड आप बयान को आगे ले गए, यानी 25 सेकंड तक आपने बयान को जारी रखा, तो 2 नंबर आपके इसके भी कटे। तो इस वजह से निहाल भाई इनके 7 नंबर यानी कटे हैं और 23 नंबर इनको मिले। अच्छा, फैज़ान रज़ा का तकरीबन ओवरऑल बयान सही था। तो फैज़ान रज़ा का जो एक नंबर कटा है, 29 नंबर इन्होंने लिए हैं, तो तकरीबन बयान ओवरऑल ठीक था। बयान को वक्त पर ख़त्म किया, बहुत अच्छी मेहनत की, कोशिश थी, एफर्ट थी, बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। एक बीच में थोड़ा सा रुक गए थे कहीं पर मेरे ख्याल से, तो उस एक लफ्ज़ को रिपीट किया था आपने शायद। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह पाक ने बहुत सारी खुसूसियत से नवाजा है। तो वैसे ही नंबर इसके हम काटते नहीं है, लेकिन ये कि क्योंकि क्वार्टर फाइनल है तो हमें इन चीज़ों को देखना पड़ता है, तो इसीलिए आपका उस लफ्ज़ को रिपीट करने की वजह से हमने आपका नंबर जो है काटा है और 29 नंबर आपको दिए हैं। बहरहाल आप सेमीफाइनल की तरफ आप क्वालिफाई कर गए हैं, मज़ीद आपको मेहनत करनी है और मेहनत के साथ आपने अपने टारगेट को अचीव करना है। सुबह 21 रमजान है और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो है यौम शहादत भी है, तो आप जो है हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से जो है कोई करामत भी सुनाएं। देखिए, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो वो अजीम हस्ती हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत कुर्ब मिला। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार तशरीफ़ फरमा थे और थोड़े फासले पर जो है कुछ गैर मुस्लिम मौजूद थे, उनके पास कोई भिखारी गया कुछ मांगने के लिए, उन्होंने हज़रत अली को देखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो इशारा किया मजाक के तौर पर कि उनसे जाकर लो, मांगो, वो तुम्हें देंगे। वो भिखारी आ गया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कुछ मांगने के लिए। अब उन कुफ़ार का प्लान ये था कि जब वो उनको दे कुछ नहीं सकेंगे तो हम इनका मजाक उड़ाएंगे खूब। तो जब वो भिखारी आया ना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब उसने सवाल किया, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुलाज़ा फरमा रहे थे कि ये इस तरह से किया जा रहा है, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अपनी मुट्ठी बंद करो। तो मुट्ठी बंद की, आपने दुरूद पाक पढ़ दिया, दुरूद पाक पढ़कर दम किया, फरमाया उन कुफ़ार के सामने जाकर खोलना। तो जब वो भिखारी गया कुफ़ार के सामने, उन्होंने पूछा हाँ भाई क्या मिला, तो उसने कहा कि उन्होंने ये दिया है। जब मुट्ठी खोली सोने का दिनार मौजूद था, सुभान अल्लाह, सोने के सिक्के मौजूद थे। तो उन कुफ़ार ने जब देखा, सारे के सारे हैरान रह गए कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कितनी अजीम करामत है कि इनके हाथ में कुछ नहीं होता लेकिन इनकी कुदरत में बहुत कुछ होता है। इनके हाथ में कुछ नहीं होता, इनकी कुदरत में बहुत कुछ होता है। ये अपनी जेब में कुछ नहीं रखते, ये इनकी दुनिया से मोहब्बत नहीं होती, इनको दुनिया से प्यार नहीं होता,
اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو بہت ساری نوازشات عطا فرماتا ہے، بہت سارے اکرامات فرماتا ہے، بہت سارے فضائل اور خصوصیات اللہ پاک ان کو ایسی دیتا ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم شہادت ہے، اور اللہ پاک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ عبادت اللہ پاک کی اتنے ذوق و شوق کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ عبادت کے دوران آپ کا دھیان ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ آپ کے پاؤں میں تیر لگ گیا تھا، مشہور واقعہ ہے نا، تیر لگ گیا تھا، جب تیر نکال لیا گیا نماز کی حالت میں، آپ نے نماز کمپلیٹ کی، پتہ بھی نہیں چلا آپ کے پاؤں سے تیر نکل گیا۔ تو یہ عبادت گزار بھی ہوتے ہیں، ان کی سیرت اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ اگر ہم بھی اس کو اختیار کر لیں گے ہمارے لیے بھی ذریعہ نجات بن جائے گا۔ اللہ پاک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پیش کرتے ہیں ہم سفیان بھائی کو یوسف بھائی کے ہاتھوں سے تحفہ۔ سفیان بھائی۔ سفیان بھائی، آپ کا انداز بیان ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، لیکن بیان کی پریکٹس جاری رکھنی ہے، کوشش جاری رکھنی ہے، بہت بہترین مبلغ بنیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک بہت کامیابیاں عطا فرمائے بیٹا آپ کو۔ یوسف بھائی انداز ان کا اچھا تھا لیکن تلفظ کی کچھ تلفظ کی مسٹیک تھی، تو وہ تلفظ کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ سفیان بھائی۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا کوارٹر فائنل کا یہ لاسٹ ڈے تھا، یعنی لاسٹ راؤنڈ تھا۔ اب کل سے ہمارا یعنی نیکسٹ ٹی پی سے ہمارا سیمی فائنل یعنی ٹاپ 8 اسٹارٹ ہو جائے گا، تو اس میں زیادہ مقابلہ سخت ہو جائے گا۔ امین بھائی، جو یہاں سے بچے کوارٹر فائنل سے آگے بڑھ رہے ہیں وہ سیمی فائنل کی طرف جا رہے ہیں، مقابلہ اور سخت ہو جائے گا، تو آپ نے وہ سارے مقابلے بھی دیکھنے ہیں۔ تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ انداز بیان۔ تو آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ رمضان بچوں کا رمضان۔ تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارے پروگرام بچوں کا رمضان کا آخری سیگمنٹ، جواب پر جی ہاں پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جواب پر انعام یہ سیگمنٹ ہے۔ مبین بھائی میری ٹیم اے سے اور میں مبین بھائی کی ٹیم بی سے کچھ سوالات کرتا ہوں اور بچوں کے درست جواب پر ان کو تحفہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن نہال بھائی، پہلا مقابلہ ہوتا ہے جوش کا مقابلہ ہوتا ہے، تو دیکھتے ہیں۔ تو ٹیم ہے، آپ کا پہلا سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیا لگتے ہیں؟ چچا کے بیٹے یعنی کزن۔ آپ نے جواب دیا چچا کے بیٹے یعنی کزن، اور آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ کو جو ہے ہم تحفہ بھی پیش کریں گے۔ جی آمین۔ اگلا سوال ہے آپ کا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا عرصہ خلیفہ رہے؟ 4 سال 8 مہینے 9 دن۔ آپ نے جواب دیا 4 سال 8 مہینے اور 9 دن، جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اگلا سوال ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کتنے سال کی عمر میں اسلام لائے؟ 10 سال۔ آپ نے جواب دیا 10 سال، اور آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ کو بھی ہم تحفہ پیش کریں گے اور آپ کو بھی ہم تحفہ پیش کریں گے، ماشاء اللہ۔ اگلا سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو الحسن۔ آپ نے جواب دیا ابو الحسن، اور آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ میری ٹیم سے سوال پوچھیے۔ جی پیارے بچوں، آپ لوگ تیار ہیں؟ جی۔ آپ لوگ تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلا سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 2 مشہور بیٹوں کے نام بتائیے۔ امام حسن، امام حسین۔ آپ نے جواب دیا امام حسن اور امام حسین، اور آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ آپ نے جواب دیا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما، اور آپ کا جواب درست ہے۔ آمین۔ اگلا سوال ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو علم کا دروازہ فرمایا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے جواب دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور آپ کا جواب درست ہے۔ جی ہاں میرے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم کا دروازہ ارشاد فرمایا تھا۔ یہ لیجیے۔ ماشاء اللہ۔ آمین۔ اگلا سوال، یہ بتائیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذوالفقار۔ ذوالفقار، اور آپ کا جواب درست ہے۔ یہ لیجیے۔ آمین۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت۔ عبادت؟
हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को देखना इबादत है? और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को देखना भी इबादत है। लीजिए, आमीन। मुबीन भाई, आपकी टीम ने भी सारे जवाबात दुरुस्त दिए और मेरी टीम ए ने भी सारे जवाबात दुरुस्त दिए। तो इसी तरह हमारे सेगमेंट जवाब पर इनाम ये अपने इख्तिताम तक पहुंचा और हमारे प्रोग्राम बच्चों का रमजान का वक्त भी इख्तिताम तक पहुंचा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा कि अंदाज़े बयां सेगमेंट में आज हमारे क्वार्टर फाइनल का ये आखिरी मुकाबला था और हुस्न कलाम में भी आज क्वार्टर फाइनल का आखिरी दिन था। अब कल यानी हमारी नेक्स्ट एपिसोड से इस सेमीफाइनल स्टार्ट हो जाएगा, टॉप 8 जिसे हम सुपर 8 भी कहते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त तो इख्तिताम पे पहुंचा, लेकिन जो है मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की जो है करामत सुनाते सुनाते जो है इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। जी हाँ प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक मर्तबा नहर फुरात में तूफान आ गया यानी सैलाब आ गया। सैलाब में तमाम खेतियां डूब गई। लोगों ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से अर्ज की। आप रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन उठ खड़े हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा, इमामा और चादर मुबारक पहनकर घोड़े पर सवार हुए। इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा भी आपके साथ चल दिए। फुरात के किनारे आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने 2 रकात नमाज अदा फरमाई, फिर पुल पर तशरीफ लाकर अपनी लाठी से नहर फुरात की तरफ इशारा किया तो उसका पानी 1 गज कम हो गया। अल्लाह। फिर दूसरी मर्तबा इशारा फरमाया तो 1 गज पानी और कम हो गया। अल्लाह। और प्यारे बच्चों, जब तीसरी बार इशारा किया तो पता है क्या हुआ? जब तीसरी बार इशारा किया तो 3 गज पानी उतर गया और सैलाब खत्म हो गया। लोगों ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु, बस कीजिए, यही काफी है। सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए मैं आपको हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की जो है करामत सुनाता हूँ। एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन हज़रत सय्यदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अपने दोनों बेटों के साथ खाना काबा के पास मौजूद थे। आपने देखा कि वहाँ एक शख्स रो रो कर दुआ मांग रहा है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि उस शख्स को मेरे पास लाओ। उससे फालिज था और वो जमीन पर घिसटता हुआ आया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसका वाक़या पूछा तो उसने कहा, एक दिन वालिद माजिद की नसीहत से मुझे गुस्सा आ गया और मैंने वालिद पर हाथ उठा दिया। वो मेरी मार खाकर वो रोते हुए हरम काबा पहुँचे और उन्होंने मेरे लिए बदुआ कर दी। और तो और क्या हुआ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, उस दुआ के असर से अचानक मेरी एक करवट पर फालिज का हमला हो गया। अल्लाह अकबर। इस सजा से मुझे बड़ी इबरत हासिल हुई और मैंने रो रो कर वालिद साहब से माफी मांगी। उन्होंने माफ तो कर दिया और कहा, बेटा चल, मैंने जहाँ तेरे लिए बद्दुआ की थी वहीं अब तेरे लिए सेहतियाबी की दुआ भी मांगूंगा। आते हुए रास्ते में वालिद साहब की वफात हो गई और अब मैं अकेला ही हरम काबा में आया हूँ। उसका वाक़या सुनकर उस पर बड़ा रहम आया और आपने फरमाया, ऐ शख्स, अगर वालिद मोहतरम तुमसे वाकई राजी हो गए थे तो तुम इत्मीनान रखो, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सब बेहतर हो जाएगा। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ रकातें नमाज पढ़कर उसके लिए दुआ सेहत की। कुम यानी खड़ा हो। ये सुनते ही वो बगैर तकलीफ के उठकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। सुभान अल्लाह। अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, मैंने कभी जो रो के पुकारा अली अली। इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम बच्चों का रमजान का वक्त इख्तिताम में पहुंचा। आप दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज। फैजान मुश्किल कुशा जारी रहेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। रमजान आया फिर से देखो, खुशियाँ गिराया रमजान, सुभान अल्लाह। बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का रमजान,